एथिरु पौरुष पाई सबु नृपमणि लेउटी आसिबे समदंड साजी पुणी एसन को आज्ञा जहूँ देले जगन्नाथ संतोष होइले शुणी रे बतीर कांत एमंत विचारी राम कृष्ण बेनी भाई स्थिर कले संग्रामरु पिठी देबा पाई समुद्र भितरु जेने उठइल हरि तेसन प्रकारे सैन्य आसुछन्ति घेरी सारथी को आज्ञा देले लक्ष्मी देवी नाहा पिठी देई जिबार थले उठाइबा आज्ञा प्रमाणे सारथी फेराइला जान संग्राम रे पिठी देले राम भगवान अशोबाग धरी सुत बाहे अति बेगे पवन खरे जान कला शून्य मार्गे राम कृष्ण पिठी दियन्ते हसी जरा संद सैन्य को बोइला देख ए गौड़ मंद उणा बणा सैन्य देखी मरुथिले रही आंभ आकट पड़न्ते गले पिठी देई तेसरी आगरे काहूँ रहिब श्रुगाल मार्जार संगते मूषा करई कि गोल मंडूल बळे कि जिणी पारे काल सर्प हरिण करिब काहूँ शार्दूलर दर्प पर्वत समाने जेबे हेब तुला राशि किंचित नलता को पारिबो कि धंसी मिछे प्रतिज्ञा करी कहूथिला कथा कार्य काले ताहा सबु होइला अन्यथा एते बोली सैन्य को आज्ञा देले दृढ़े पछरु गोड़ाई मार पलांतु गौड़े सालो राजा बोइला से हिमती होई पांच बेल परिजन्ते गलेणी पलाई हाते हाते धरु धरु फेड़ाई न जानती आउ कि लोड़िले धरी पारिबाए घांती पादे पादे लागी थाए न पारंती केही से बे अछंती बेनी रथरे आरोही देव आसन पराय दिशई से जान पवन बेगरे शून्य करुछि गमन अनिमिते गंजी हेबा किंपा आंभे आउ ए घांती जाई से थोके दिन बंची थाउ सालोर बचने जरा संध हेला तुनी दम घोष बोले आज रुहाई सईनी काली जना जीव राम कृष्ण थिबे जही देसाउर बोले जीवा समदंड बाही एक था शुणी चुहान बेग होई गला आगुआणी थाट जाउथिले रुहाइला क्रंचगिरी तल भागे थके दूर गले कावेरी तटी तीरे प्रवेश होइले कुंडली नामरे तहु एक गिरिवर 50 योजन दीर्घ योजने ओसार से कुंडली गिरी तले वस्त्र घर टाणी भग्न बल घेनी बसा कले नृपमणि केते बेले पड़िले ता दियंत नाही जे जाहार अनुरूपे छंती पीड़ा पाई काहार पिता पड़िला पड़िला का पुत्र काहार मौला मला कार मला भ्रात इष्ट बंधु सहोदर प्रिय पुत्र सखा काहार वंश पड़िले जणे थिले एका आर्तनादे जे जाहार नाम मान धरी बिकले कांदिले बंधु बांधवंकु स्मरी खुड़ू तापुतुरा भाई तनय सजन गुण बाहुनी करंती बिकले रोदन
निरंतर थाट मध्य पड़िला बोवाली समस्ते संतोष चित्ते कले हल्ला होली मनर वेदना जानी मने दुख घेनी एक कुआरे कबोधि करुछंती तुनी एमंत समय अस्त हेले छायापति कहू कहू परवेश हेला सिराती जरासंध आदि नृपे घेनी जेझा सैन्य नित्य कर्म सारी सर्वे कले भोजन जलपान करी हाथी घोड़ा सुस्थ हेले कावेरी नदीर तीरे निशारे शोइले स्वभावे ग्रीष्म ऋतु पुणी ज्येष्ठ मास प्रचंड पवन नाही सूर्यर तरास आबर सबुरी अंगे शस्त्र अछि फूटी चंद्र आह्लादरे निद्रा गले भूमि लोटी शुण हो परीक्ष राजा वदंती जे मुनि इति श्री पुण्य पुराण हरिवंश ध्वनि एथु अनंतरे बलदेव जगन्नाथ थके दूर जाए बाही गले जे झारथ जरासंध सैन्य क्षय करी देव स्वामी पादुका मंत्र स्मरण कले अंतर्जामी सारथी गोचरे दुहे दुई रथ देई सारथी गोचरे दुहे दुई रथ देई बोइले गंध मादने थुए थुनेई एते बोली रथु ओह्लाइले भाई बेनी आज्ञा प्रमाणे सारथी गले रथ घेनी गंधमार्दन पर्वते थोइले से जान श्रीपयरे विजे कले राम भगवान शंख चक्र गदा हल मूषकादि थोई शून्य हस्त हेले राम कृष्ण बेनी भाई पादुका मंत्र सुमरी जाई अति बेगे तक्षणे प्रवेश हेले मधुपुर लागे समस्त जादव माने थिले बाट चाही दुई भाई दर्शन कले बेगे जाई उग्रसेन को देखिण राम चक्रधारी पादरे सुतिले आगे निउछाली करी वसुदेव पादे नमी भीतर को गले इंदुमती देवकीए दुहिंकु बंदिले सभारे कहिले पुणी युद्धर बारता शुणी शंका कले उग्रसेन महारथा अंतपुर मध्य जाई नित्य कर्म सारी रात्र प्रहरे मणहि कले राम हरि आपे इंदुमती राणी परसंती अन्न क्षुधारते भुंजिले राम भगवान नानादि व्यंजन सूक्ष्मशाली अन्न घृत दधि दुग्ध छेना खीरी खीरी सान बात इक्षु पैडर पणा खंडबास पाणी नानादि प्रकारे पीठा परसंती राणी लक्ष्मी बल्लभ मणई करुछंती जई केवण पदार्थ वान मिलिब तहि 84 मढ़ फुली जोगड़ से प्रति समतुल करी परसिले इंदुमती देवकी देवी आलट घेनिण श्री करे बिंचिले सन्निधे उभा होई धीरे धीरे भोजने संतोष होई उठी भाई बेनी आचमन कले दुहे बास जल घेनी श्रीमुख पोछिण पुणी तांबूल भुंजिले परिश्रम पाई रत्न खटे निद्रा गले
इति श्रीभागवत पुराण पुण्यमये इदं द्वितीय अध्याय समाप्त हुए। जय दिनकर नाथ जय ज्योतिर्मय अक्षय विनाशतु अविश्रामकाय तिमिर विदारण तु छाया देवी साई कल्पादि पुरुष तोर जन्म मृत्यु नाही कालांतक जुगांतक लयांतक मूर्ति निहंता विहंता तु हे अगतिर गति तारवार नक्षत्र जे ग्रह तिथि आदि आदि अंत मध्य तोर ज्योति शून्य भेदी पृथ्वी सलील तेज वायव आकाश ए पंच महाभूत तो शरीर प्रकाश भूत भविष्यत वर्तमान कालज्ञता सर्वभूत अंतर्यामी आदित्य देवता कार्य कारण करता त्रैलोक्यर चक्षु अनुव्रते जगतर हानि लाभ देखु चारि वेद षड शास्त्र 18 पुराण एतुंभ शरीर स्वामी होइछि निर्माण चंड प्रचंड विचंड पुणी महानील बहिळ चंचल उच्चे श्रवा महाबल एमंते शपथ स्वरथे अछु जोची जन्म मरण एहांकु न बाधई किछि ए अष्टंती उच्चवती सजोजन अप्रमय पुरुष तु स्वयं भगवान एक कोटि चक्र शोभा पाए तोर रथे क्षण हे विश्राम नाही गमे शून्य पथे कश्यप नंदन नाथ नाम दिवाकर तिनि मेरु प्रदक्षिण करे रथ जार पंचभूत पंचतत्व 25 प्रकृति अंतर्यामी पुरुष तु सर्वभूते स्थिति तू देहु अन्ते सृष्टि हुई प्रकाश स्वामी तो भावे पुणी सृष्टि जाए नाश तुम्भे देव आदि अंत तुम्भे जे अनादि तुम्भे जल स्थल वायु अग्नि शून्य भेदी अशेष महिमा जार आदि अंत नाही मुकिश बन्नी बिहवा नर देह बही श्री विरंची नारायण पादे मोर सेवा अच्युत दास कवि को गति मुक्ति देवा। जरासंधर 6 बार धाड़ी एथु अन्ते परीक्षित नामे महाराजा सुकमुनि चरण रे कले दिव्य पूजा गंध पुष्प धूप दीप देई आनंद रे पुणी पचारई राजा कर जोड़ी सिरे भोमुनि कहिबा मते श्रीहरि चरित तब मुख शुणिले मु होइबि मुकत शुणिली पंचम धाड़ी जरासंधरण तदंतरे आन कथा हेला किस पूर्ण ता मते विस्तार करी कह महामुनि शरीर पवित्र हेब शुणी हरि ध्वनि राजा वाक्ये बोलंती जे सुख महाजति सावधान होई शुण पंडुपण नाती कावेरी नदीर तीरे जरासंध थिला रात्र प्रहरे कथाऊं सज्जारू उठिला पात्र मंत्री मानंकु से डकाइण कति सबुरी मुख को चाहि बोले से नृपति काली कथा मान मने अछि किचितई आंभ छामुरुग उड़े गले पिठी देई काहीं से विश्राम कले रही निशा भागे ऐसन बारता खोजी आस जाई बेगे
ଶତ୍ରୁଙ୍କର ଛିଦ୍ର କାଳ ସନ୍ଧାନ ନ କଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ହାନି ହୁଅଇଟି ବିଳମ୍ବ ହୋଇଲେ। ସେ ଦୁହିଁଙ୍କ ଯୋଗୁଁ ମୋର ହେଲା ସବୁ କ୍ଷତି ଜୁଆଇଁକୁ ମାରି ନାଶ କଲେ ଦୁଇ ନାତି ହେତି ପ୍ରହେତି ମୋହର ସର ଚନ୍ଦ୍ରମୁଖୀ ତାହାଙ୍କ ଯୋଗରୁ ଦୁହେଁ ହେଲେ ନିରିମାଖି ଆବର ଏବେ ସେ ମୋର ସୈନ୍ୟ କଲେ ନାଶ ଜନମୁଖେ ଉପହାସ ହୋଇଲା ଝିଙ୍ଗାସ ଛାର ଗଉଡ଼ର ପୁଣି ଏଡ଼େକ ଭରସା ଶୋଇଲା ସିଂହକୁ ଆସି କଟାଳୁଛି ଶସା ମୋ ନାମ ଶୁଣିଲେ ସ୍ୱର୍ଗେ କମ୍ପେ ପୁରନ୍ଦର ବୀର ବୋଲି କାହାକୁ ମୁଁ ନ କରେ ନଜର ଛୟାଣୋଇ ଶସ୍ତ୍ର ରାଜା ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନୀ ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ ସାଜି ସଙ୍ଗେ ଅଛି ଘେନି ଉପ୍ରଧନ ଛାଡ଼ି ଯୁଦ୍ଧ କର ତୁମ୍ଭେ ଯହୁଁ ହାତେ ହାତେ ଫେଡ଼ାଇ ସେ ଯାଏ ତୁମ ତହୁଁ କି ଉପାୟ କଲେ ଏବେ ତୁଟିବ ସନ୍ଦେହ ସକଳ ନୃପତି ମାନେ ବିଚାରିଣ କହ ଜରାସନ୍ଧ ରାଜା ମୁଖୁ ଏ ବଚନ ଶୁଣି କର ଯୋଡ଼ି ବୋଲେ ଦମ ଘୋଷ ନୃପମଣି ଭୋ ଦେବ ତୁ ସାବଧାନେ ଶୁଣ ନୃପନା ତୁ କିସନ ଜାଣୁ ଆମେ କହିବୁ ଯେ ତାହା ବଳବନ୍ତ ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ଗୁଣବନ୍ତ ସକ୍ତା ଭାଗ୍ୟବନ୍ତ ଜ୍ଞାନବନ୍ତ ପଣ୍ଡିତ ବକତା ଆମ୍ଭେ ସବୁ ନୃପ ଅନ୍ଧ ତୁମ୍ଭେ ଦିବ୍ୟ ଚକ୍ଷୁ ଆପଣା ବିଚାର ଛାଡ଼ି ଆମ୍ଭଙ୍କୁ କି ପୁଛୁ ତୁମେ କାର ଖୁଆଳ ଆମେ ମାନେ ଗୋରୁ ଆମେ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ରଗିରି ତୁମେ ମହାମେରୁ ତୁମେ ମହାନବ ଆମେ ମାନେ କ୍ଷୁଦ୍ର ନଦୀ ତୁମେ ସୁପଣ୍ଡିତ ଆମେ ଅଟୁ କ୍ଷୁଦ୍ର ବୁଦ୍ଧି ତୁମେ ମହାକଳ୍ପତରୁ ଆମେ ମାନେ ପତ୍ର ତୁମ୍ଭେ ଜୀବ ଆତ୍ମା ଆମେ ମାନେ ଦେହ ମାତ୍ର ତୁମେ କହି ବର୍ତ୍ତ ଆମେ ମାନେ ଅଟୁ ମୀନ ତୁମେ ମହାରାଜା ଆମେ ତୁମର ଅଧୀନ ତୁମେ ସୁବିଚାର କରି ଯାହା ଦେବ ଆଜ୍ଞା ମାନବ ହୋଇକେ ତାହା କରିବ ଅବଜ୍ଞା ବିରାଧି ବୀର ମର୍ଦନ ଅଟେ ତୁମ୍ଭବାନା ଛାର ଗଉଡ଼ଙ୍କ ପାଇଁ ଏଡ଼େକ ଶୋଚନା କାହିଁ ଲୁଚି ରହିବେ ସେ ତୁମ୍ଭ ଶତ୍ରୁ ହୋଇ ସସାଗରା ପୃଥିବୀରେ ନ ରହିବେ କେହି ସ୍ୱର୍ଗ ବା ପାତାଳରେ ଲୁଚିବେ ସେ ଯଦି ରାତ୍ର ପାହିଲେ ଛାମୁରେ ଦେବୁ ନିଶ୍ଚୟ ବାନ୍ଧି ଏଥିପାଇଁ ମନେ କିଛି ନ କରିଣ ଭଏ ସ୍ଥିର ହୋଇଥାଅ ରାତି ଶେଷ ହେବା ଯାଏ ଏକଥାରେ ଅଣୁ ମାତ୍ର ନ ବିଚାରି ମନ ଶୁଣିଣ ସନ୍ତୋଷ ହେଲେ ମଗଧ ରାଜନ ଏଥୁ ଅନ୍ତେ ନିଶି ପାଇ ପ୍ରଭାତ ହୁଅନ୍ତେ ଦୀନନାଥ ବିଜେ କଲେ ଉଦୟ ପର୍ବତେ ଆପଣାର ନିତ୍ୟ କର୍ମ ସାରି ଯେ ଯାହାରେ ରାଜାମାନେ ଆସି ବିଜେ କଲେ ଆସ୍ଥାନରେ ଚାର ଆସିବାକୁ ସର୍ବେ କହିଛନ୍ତି ଚାହିଁ ବିଚାରନ୍ତି ରାମକୃଷ୍ଣ ସର୍ବେ ଅଛି ଚାହିଁ ଏମନ୍ତ ସମୟେ ଆସି ମିଳିଲେ ଡଗର କର ପତ୍ର ଯୋଡ଼ି ବୋଲେ ଶୁଣ ନୃପବର ରାମକୃଷ୍ଣଙ୍କ ବାରତା ପାଇ ଆମ୍ଭେମାନେ ଆସିଛୁ କହିବୁ ଯାହା ଶୁଣ ଏକ ମନେ କାଲି ପିଠି ଦେଇ ଗଲେ ଦୁହେଁ ପ୍ରାଣ ଘେନି ଯାଉ ଯାଉ ବେନି ଦଣ୍ଡ ହୋଇଲା ରଜନୀ
थोके दूर रथ छाड़ी पादगामी होई रात्र प्रहरे मिलिले मथुरारे जाई नबरे पशिबा जाए संगे आम्भे थिलु संदेश घेनिण तहु सतरे अइलु शुणी जरा संधराए संतोष होइला साजरे सैन्य बोली उठी आज्ञा देला विषम समरे आजी मारिबी बैरी भांगिबी मथुरापुर धूଳି सम करी 84 कोटी जादव न रखिबी लेस उग्रसेन सहितरे करिब नाश उप्रोध करिण सबु कथा थिली मूर्छी मानहानि काले आउ कार्य नाही किछि जानिथिली मुहि राधा कृष्ण मोर बादी एबे जना गला जादवंक दुष्ट बुद्धि नासिबी जादव वंश न रखिबी तिले जुग जुगान्तरे कथा थिबर बितळे एते बोली राजा 3 बार सत्य कला कांधरु पईता काढ़ी हस्तरे बांधिला काल सर्प प्राय वीर गर्जी कोप भरे आकर्षण बेनी गदा बुलाइला करे अति कोपे कोपानल मगध नृपति रथरे उठिला सिंह प्राय करी गति सैन्यंकु आज्ञा देला बेगे हुआ सज आज्ञा मात्रे सजाइले रथ सगज आपणार अंग बल 33 क्षौणी संगे घेनी महाराजा हेला गुआणी पछरे गोड़ाई छंती लखे नरपति अर्ध आकाशरे देव रहीण देखंती 24 योजन माड़ी चले समदंड पादघाते कंपु अछि पृथ्वी नवखंड सालो शिशुपाल दंत वक्र जे रुक्मण दम घोष आदि करी सबु राजागण महिषी शार्दूल ओट गध सिंह हस्ती बाघ भालू आदि जान चढ़ीण चलती अकलित संख्य जे जरासंध थाट शालशील वन भूमि माड़ी कले बाट अनेक संभार वाद्य बाजे अप्रमाण ढोल दमालुट मकमर्दल निशाण शंख भेरी हुलहुली वीर तुर ध्वनि भयंकर वाद्य नादे कंपिला अवनी विचित्र चिराल ऊर्ध्वे उड़े पंती पंती मेघटंबरु धवल छत्र शोभापंती राउत माहुंत रथी पदातिंक मुखे गगन उछुली पड़े किली किला डाके शुण हो परीक्ष राजा सुक जे कहंती बड़ाई संभार तले मगध नृपति 4 लक्षे राजा असंख्य सैनी प्रतिज्ञा करंती करे नाना शस्त्र घेनी पवन बेगे थाट चले पथ बाही मधुबन तोटा लागे मिलिले से जाई चतुरंग बल घेनी सर्वदंड धारी बेढ़िले मथुरापुर सतेपुर करी मार मार धर धर शुभ ईशबद किलिकिला ध्वनि उठे भयंकर नाद द्वारपाल माने देखी होइले उचाट 4 द्वार रुंधी बेगे किलिले कबाट जादव सभारे जाई 4 जणाइला दंड साजी जरासंध राज्य को बाहिला
ଅପ୍ରମିତ ରହୁବର ଅସଂଖ୍ୟ ପଦାତି ବାହାର ଆଡ଼ୁ ଆବରିଛନ୍ତି ଚଉକତି ତିଳେ ଛିଦ୍ର ନଦୀ ସଇ ପୁରିଛନ୍ତି ଥାଟ ପେଲି ଆସୁଥିଲେ ଆମ୍ଭେ କିଳିଲୁ କବାଟ ବିଚାର କରିବା କାଳ ନାହିଁ ଆଉ ଏବେ ଏକ୍ଷଣି କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ଭିତରେ ପଶିବେ ଶୁଣି ସକଳ ଯାଦବେ ପାଇ ମହାଭୀତି ବୋଇଲେ ମଥୁରା ନାଶ ଗଲା ସେ ଘାନ୍ତି ଆମ୍ଭେମାନେ ଜରାସନ୍ଧ ସଙ୍ଗେ ନୋହୁଁ ସରି ଆଗୁ ଜାଣିଥିଲେ ଯାଇଥାନ୍ତୁ ଅପସରି ଚାରିଉଣା ଲକ୍ଷେ ରାଜା ବନ୍ଦୀ ତାହା ଘରେ କି ଯୁଦ୍ଧ କରିବୁ ଆମ୍ଭେ ରହିତା ଛାମୁରେ ଉଗ୍ରସେନ ରାଜା ବୋଲେ ଯାଦବଙ୍କୁ ଚାହିଁ ଅନିମିତ୍ତେ ଏଡ଼େ ଭୟ କରୁଛ କିମ୍ପାଇଁ ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ବାନା ବହେ ଲକ୍ଷ୍ମୀପତି ରାମକୃଷ୍ଣ ଥାନ୍ତେ ଭୟ କର କାହା ପ୍ରତି ଶୁଭାଶୁଭ କର୍ମ କରି ପାରନ୍ତି ଯେ ଆନ ଦେବାଧିଦେବଙ୍କ ମୁଖ୍ୟ ଯେଉଁ ଭଗବାନ ଜାନାମ ଧରନ୍ତେ ଯମ ଦଣ୍ଡି ନ ପାରଇ ସେ ଥାନ୍ତେ ଶତ୍ରୁକୁ ଭୟ କରୁଛ କିମ୍ପାଇଁ ଉଗ୍ରସେନ କଥା ଶୁଣି ଯାଦବେ ସନ୍ତୋଷ କୃଷ୍ଣଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ଏବେ କରିବା ସେ କିସ 96 ସହସ୍ର ରାଜା ଅପ୍ରମିତ ବଳ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ବେଢ଼ି ଅଛି ମଗଧ ଭୂପାଳ ସଂଗ୍ରାମେ ତାହାକୁ ଆମ୍ଭେ କେହି ନୋହୁଁ ସରି ପାରିଲେ ଆମ୍ଭଙ୍କୁ ରକ୍ଷା କର ଆହେ ହରି ଯାଦବ ଆକୁଳ ହେବା ଦେଖି ଦେବରାୟ ହସିଣ ବୋଇଲେ ତୁମ୍ଭେ ଛାଡ଼ ମନୁ ଭୟ କୋଟି ଜରାସନ୍ଧ ଯେବେ ଆସୁଥିବେ ବାହି ଅବଶ୍ୟ ଏଠାରୁ ଯିବେ ପରାଭବ ପାଇ ଏସନ କହିଣ ଆଜ୍ଞା ଦେଲେ ଦେବରାଜ ସହସ୍ର ଯାଦବ ତୁମେ ବେଗେ ହୁଅ ସଜ ପ୍ରାଣପଣ କରି ଚାରି ଦ୍ୱାରେ ଲାଗି ଜଗ ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନା ବାଣ୍ଟି କର ଚାରି ଭାଗ 500 ରଥ ଏକ ମର୍ଭୂତ ଯେ ହସ୍ତି 15 ଅୟୁତ ଖର୍ବେ କପଦାତି ଉଗ୍ରସେନର ଗୋଚରେ ଏତେ ସୈନ୍ୟ ଦେଇ ବୋଇଲେ ଦକ୍ଷିଣ ଦ୍ୱାର ବେଗେ ଜଗ ଯାଇ ଉଦ୍ଧବ ନା ଧୃଷ୍ଟ ଏଥିବେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ ପରିଘାତ ଅଙ୍ଗ ଛଳେ ରଣ କର ରଙ୍ଗେ 60 ସହସ୍ର ରଥ ନବଖର୍ବ ହସ୍ତି 14 ମେ ବଚ୍ଛସ ଦ୍ୱିଖର୍ବ ପଦାତି ସାତ୍ୟକୀ ସହସ୍ରାଜିତ କୃତ ବର୍ମ 3 ସୁରଥକୁ ବୋଇଲେ ତୁ ଚଳ ଏହା ଘେନି ଶ୍ରୀଭୁଜରେ ଭିଡ଼ି କୋଳ କରି ଜଗନ୍ନାଥେ ବୋଇଲେ ପଶ୍ଚିମ ଦ୍ୱାର ଲାଗେ ବାବୁ ତୋତେ ବଳରାମଙ୍କୁ ବୋଇଲେ ପୁଣି ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇ ଉତ୍ତରୀ ଦ୍ୱାର ଆବୋରି ରଖ ତୁମେ ଯାଇ 37 ସହସ୍ର ରଥ ଅୟୁତେ ହସ୍ତି 32 ସହସ୍ର ନଖର୍ବ ପଦାତି ଏତେକ ସୈନ୍ୟ ବଳ ତୁମ ସଙ୍ଗେ ଥିବେ କାଳକୁ ବିଚାରି କାର୍ଯ୍ୟ କରିବା ହୋଇବେ 40 ସହସ୍ର ରଥ ଲକ୍ଷେ ମତ ହସ୍ତି 88 ସହସ୍ର ବୃନ୍ଦେ କପଦାତି ଲକ୍ଷେ କଉଦଣ୍ଡ ବେନି ଲକ୍ଷ ବାଦ୍ୟକାର ଏତେ ସୈନ୍ୟ ନିଜ ସଙ୍ଗେ ଘେନି ଦାମୋଦର ପୂର୍ବ ଦ୍ୱାର ଆବରିଲେ ଆପେ ଦେବରାଜ ସମସ୍ତ ଯାଦବେ ଅସ ଧରି ହେଲେ ସଜ
ମରିବୁ ମାରିବୁ ବୋଲି ଛାଡ଼ନ୍ତି ସେ ରଡ଼ି, କୁଟୁମ୍ବ ସହିତେ ଯେଣୁ ବେଢ଼ିଛନ୍ତି ପଡ଼ି। ଯୁକତେ କଂସ ନୃପତି ଅଜ କୋଟି ନିଧି, ଅନେକ ସମ୍ପଦ ପୁରେ ରଖିଛି ସମ୍ପାଦି। ଦେବ ଭଣ୍ଡାରରୁ ରତ୍ନ ଆଣିଥିଲା ବାଛି, ଅଚଳା ଲକ୍ଷ୍ମୀ ମଥୁରା ପୁରେ ରହିଅଛି। ଏ କୁଆରେ କଜା ଦବେ କୁବେର ସମାନ, ସବୁରି ଭଣ୍ଡାର ପୁରୀ ଅଛି ରତ୍ନ ଧନ। ବଳବନ୍ତ ବିଦ୍ୟାବନ୍ତ ରୂପବନ୍ତ ସର୍ବେ, 14 ଭୁବନ ମଧ୍ୟେ ବିଖ୍ୟାତ ଯାଦବେ। ନାରାୟଣ ସ୍ୱାମୀ ରୂପ ଦେଖନ୍ତି ନୟନେ, ଆନଲୋକ ହେବ କାହୁଁ ତାଙ୍କର ସମାନେ। ଦ୍ୱାପର ଯୁଗରେ ଭାରା ନିବାରିବା ପାଇଁ, ଗୋପତେ ଅଛନ୍ତି ଦେବେ ନର ଦେହ ବହି। 84 କୋଟି ଯାଦବେ ରଥ ଗଜସ, ଆରୋହି ଜଗିଲେ ଯାଇ ଦ୍ୱାର ଚଉପାଶ। ଯେ ଯାହାର ଖଞ୍ଜା ମୂଳେ ରହିଲେ ଆବରି, ସହାୟ ହୋଇଲେ ବୀରେ କରେ ଶସ୍ତ୍ର ଧରି। ବଜ୍ରବାଣ ଛିଟି କିଣି ଫରିବାର କେନା, ପରି ଘୋଷା ବେଳି ଛୁରୀ କାଣ୍ଡ ତୀକ୍ଷ୍ଣ ମୁନା। ଏସନ 12 ଜାତି ବାଣ ପରିମାଣି, ଯେ ଯାହା ସ୍ଥାନରେ ମାଡ଼ି ରହିଲେ ଛାଉଣି। ଅରଖ ଅଙ୍ଗାର ଖାର ଗନ୍ଧକ ମିଶାଇ, ଚିକଣେ ବାରୁଦ ବାଟି ନଳିରେ ପୁରାଇ। ସୂତ୍ରରେ ଯନ୍ତ୍ରକୁ ଚାଳି ଅଗ୍ନି ଘେନି କରେ, ବାଣୁଆ ଜଗିଲେ ବସି କାଙ୍ଗୁର ଉପରେ। 5 ବଖରା ମନ୍ଦିର ଅଟେ ବାଘ ମୁହିଁ, ଯତନରେ ଦାରୁ ଘରେ ସଜାଡ଼ିଲେ ତହିଁ। ଫରିଆଡ଼ଣ ଦାଉଣ୍ଡି ଫଳା ମୌନ ଝଳି, ଢାଲ ଢାଙ୍କିଣ ଶତଘ୍ନା ଗୁରୁ ଯଶା ବେଳି। ଲେନ୍ତି ପଥର ବାଟୁଳି ଗଦା ପର୍ଶୁ ତେଣ୍ଟା, ଗଡ଼ ଚାରି ପାଖେ ଆଣି ପକାଇଲେ କଣ୍ଟା। ଛେଲ ଛତ୍ର କାଣ୍ଡ ଆଦି ନାନା ଶସ୍ତ୍ର ଧରି, ଯାଦବେ ରହିଲେ ଚାରି ଦ୍ୱାରକୁ ଆବରି। ଜରାସନ୍ଧ ଆଗେ ଯାଇ କହିଲା ଡଗର, ଭୋମଣି ମା ସାବଧାନେ ଶୁଣ ନୃପବର। ଗଡ଼ ଚାରି ଦ୍ୱାରେ କିଳି ପାରିଲେ କବାଟ, ପ୍ରାଣପଣରେ ଯାଦବେ ଜଗିଛନ୍ତି ବାଟ। ବ୍ରଜବାଣ ଛିଟି କିଣି କୁନ୍ତବାର କେନା, ନିରନ୍ତରେ ମାରୁଛନ୍ତି ଅସ୍ତ୍ର କଳନା। ସକଳ ସୈନ୍ୟ ତୁମ୍ଭର ଶସ୍ତ୍ରପାତ ଭଏ, କେହି ପଶି ନ ପାରନ୍ତି ଗଡ଼ ଦ୍ୱାର ଯାଏ। ଗଉଡ଼ ସାଜେଣୀ ଦେଖି ସକଳେ ବୋଲନ୍ତି, ପଶି ନ ପାରିଣ ଲଜ୍ଜା ପାଇବାଏ ଘାନ୍ତି। ଶୁଣି ମନେ ଶଙ୍କା ପାଇ ସଂକୋଚନ କାଳ, ନେତ୍ର ବୁଲାଇଲା ଚକ ପ୍ରାୟ ଅନ୍ତରାଳ। ପ୍ରଖର ନିଶ୍ୱାସ ବହେ ଘୋର ବାତ ଜାଣି, ବାହା ମୋଡ଼ି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ସେ କଲା ପୁଣି ପୁଣି। ରେ ରେ କାର କରି ଉଚ୍ଚେ ଛାଡ଼େ ସିଂହରଡ଼ି, ଶରଦ କାଳରେ ଜେହ୍ନେ ମେଘ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ସାଲ ଶିଶୁପାଳ ଦନ୍ତ ବକ୍ର ଯେ ରୁକ୍ମଣ, ଦମ ଘୋଷ ଆଦି କରି ଯେତେ କର ରାଣ। ସମସ୍ତଙ୍କୁ ବସାଇଣ ବୋଲେ ନୃପନାହା, ଶୁଣିଲ ଟିକି ଡଗରେ
କହୁଛନ୍ତି ଯାହା। ଗଡ଼ ସଜାଡ଼ି ଯାଦବେ ଜଗି ରହିଲେଣି। ତୁମ୍ଭେମାନେ ରଣେ ତାଙ୍କୁ ପାରିବ କି ଜିଣି। ମୁହିଁ ଯେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା କରି ଦେଉଅଛି ଧାଡ଼ି। ରାମକୃଷ୍ଣ ନ ଜିଣିଲେ ନ ଯାଏ ବାହୁଡ଼ି। କ୍ଷତ୍ରିୟ ବଚନ ଅଟେ ପାଷାଣର ଗାର। ବାକ୍ୟ ଭ୍ରଷ୍ଟ ହେଲେ ନିନ୍ଦା ପାଇବ ପାର। ଦମ ଘୋଷ ବୋଲେ ତୁମ୍ଭେ ଅଟ ମହାରାୟ। ନବଦ୍ୱୀପ ସାତ ସିନ୍ଧୁ ରଣେ କଲେ ଜୟ। ବୁଦ୍ଧିମନ୍ତ ବଳବନ୍ତ ବୀର ଶିରୋମଣି। ଦିଗପାଳ ଦେବତାଙ୍କୁ ହେଳେ ପାର ଜିଣି। ଯାଦବ ମାତ୍ରକେ ତୋତେ କରିବେ ସେ କିସ। ଅଳପ କଥାକୁ କିମ୍ପା କରୁ ବହୁ ରୋଷ। ଏକ୍ଷଣି ମଥୁରାପୁର ଭାଙ୍ଗି ଧ୍ୱସ୍ତ କରି। ଯାଦବଙ୍କୁ ଆଣିଦେବା ଜୀବନ୍ତରେ ଧରି। ଏଥକୁ ଯେ ମନେ ଭ୍ରାନ୍ତି ନ କରତୁ କିଛି। କାର୍ଯ୍ୟ କାରଣ ନୋହିଲେ ପଛେ ସିନା ବାଛି। ଭୋଦେବ ବଚନ ମୋର ପୁଣ ନିରାଧାର। ଚାରି ଭାଗ କରି ଥାଟ ବାଣ୍ଟି ସଜ କର। ଏକମୁଖ ହୋଇ ସର୍ବେ ଯୁଦ୍ଧ କରି ଆଜ। ଅବହେଳେ ଜିଣି ନେବା ଏ ମଥୁରା ରାଜ୍ୟ। ତୁମ୍ଭର କାର୍ଯ୍ୟରେ ଆମେ କରି ପ୍ରାଣ ଗାଢ଼। ଯାଦବଙ୍କୁ ସଂହାରିବୁ ବଳେ ଭାଙ୍ଗି ଗଡ଼। ଦମ ଘୋଷ ମୁଖୁ ଜରା ସନ୍ଧ ଏହା ଶୁଣି। ଚାରି ଦୁଆରକୁ ଥାଟ ପେଶିଲା ସେ କ୍ଷଣି। ଦମ ଘୋଷଙ୍କୁ ଚାହିଣ ବୋଲେ ନୃପ ସାଇ। ଦକ୍ଷିଣ ଗଡ଼ ଦୁଆରେ ଲାଗ ତୁମେ ଯାଇ। 24,000 ନୃପ ଅଙ୍ଗବଳ ସଇନି। ସହଦେବ କୁମରକୁ ସଙ୍ଗେ ଥିବ ଘେନି। ଶତ ସଂଖ୍ୟା ମହାରଥୀ ଥିଲେ ତୁମ୍ଭ ସଙ୍ଗେ। ଯାଦବଙ୍କ ତୁଲେ ରଣ କର ଯାଇବେଗେ। ଏତେ ବୋଲି ଶ୍ରୀହସ୍ତରେ ଶାଢ଼ୀ ମାଳା ଦେଇ। ବୋଲେ ହି ଅନୁକୂଳେ ଯାଅ ଶୀଘ୍ର ହୋଇ। ପୁଣି ଦନ୍ତ ବକ୍ରକୁ ସେ ପାଖକୁ ହକାରି। ବୋଲେ ତୁମ୍ଭେ 25,000 ନୃପ ଧରି। ପଶ୍ଚିମ ଦୁଆରେ ବେଢ଼ି କର ଯାଇ ରଣ। ଯେ ଆଗେ ପଡ଼ିବ ତାର ଘେନିବ ପରାଣ। ପୁଣି ଆଜ୍ଞା ଦେଲା ରାଜା ରୁକ୍ମଣକୁ ଚାହିଁ। ପୂର୍ବ ଦୁଆରେ ସଂଗ୍ରାମ କର ତୁମ୍ଭେ ଯାଇ। 24,000 ନୃପ ଥିବେ ତୁମ ସଙ୍ଗେ। ଚତୁରଙ୍ଗ ସେନା ଘେନି ପସରଣ ରଙ୍ଗେ। ସଂଗ୍ରାମେ ଶକତା ତୁମେ ଅଟ ମହାରଥୀ। ନିମିଷକେ ଜିଣି ପାର ଚରାଚର ପୃଥି। ତୁମ୍ଭରି ବାହାକୁ ବାବୁ କରିଛି ମୁଁ ଆସ। ଯାଦବଙ୍କୁ ରଣେ ମାରି ଛଡ଼ାଅ ମୋ ପ୍ରାସ। ତୁମ୍ଭରି ମଙ୍ଗଳ ହେଉ ଯାଅ ଆହେ ବୀର। ମୋ ପାଇଁରେ ଅଙ୍ଗ ଛଳେ କରିବ ସମର। ସାଲୋ ଶିଶୁପାଳକୁ ସେ ଚାହିଁଣ ବିଶ୍ୱାସେ। ବୋଲେ ତୁମ୍ଭେ ଦୁହେଁ ଜଗି ଥିବ ମୋର ପାଶେ। 23,000 ରାଜା ଅଙ୍ଗବଳ ସୈନ୍ୟ। ସଜ କରି ଏମାନଙ୍କୁ ସଙ୍ଗତରେ ଘେନ।
उत्तर द्वार आवरी संग्राम करिबा जादवंकु जिणी राम कृष्ण को मारिबा शुण हे परीक्ष राजा सुक जे बदंती एसन को आज्ञा देई मगध नृपति आपणार अंग बल 1300 क्षौणी 23 सहस्र नृप संगतरे घेनी अनेक प्रतिज्ञा करी धामंती से वीरे संभारे लागिले जाई उत्तर दुआरे राजा गमन देखी सकल सैनी आगरे धाइण कले रे कार ध्वनि जे जाहार कंटा मूले लागिले कजाई जे झा अनुरूपे अस्त्र शस्त्र जे हलाई शिरंग स्त्राण लुहा टोपर से काती अकाट फुट सेन्हा पहरी अछंती बेढ़िले सकल नृपे गड़ चारि द्वारे पिंपुड़ी पराए सैन्य धाड़ी निरंतरे त्रेता जुगे जेन्हे 10 रथ सुत बेनी लंका गड़ बेढ़ी थिले रुक्ष कपि घेनी तेसने दिसिले तही जरासंध थाट स्वर्गे थाई देव गण पाइले उचाट एक मुख होई सैन्य पड़िले कदाई परिघ गुरु जगदा मारंती बुलाई जेते जेते खाल खणा थिला जाहा पाखे समतुल करी ताहा पोतिले क्षणके उपरे जादव थाई बिंधुछंती सर सकति परिघ गदा शताग्नि तोमर 10 20 500 शत लक्ष कोटी एका बेळ करे सैन्य पड़ुछंती लोटी मथुरा दांडरे चारि आड़े सैन्य छिड़ी मड़ार उपरे मड़ा पड़िछंती माड़ी कोदंड कमाण कांड खंडा करे घेनी जादवे मारंते लोटी पड़िले सैनी अनंत मायाधर से प्रभु देवराज सबु जादवंकु देले आपणार तेज तेणु जादवंकु केही न पारंती जिणी संगे सखा होइछंती रामचक्र पाणी पड़िले अनेक सेना रणभूमि माड़ी काहार चरण कार अंटा गला छिड़ी रकतरे जर जर दिसे काहा काए काहार शरीर दिसे रंग फूल प्राय 32 जुण विस्तार से मथुरा गड़ बेनिताल उच्चे मोड़ा पड़ी हेले कूढ़ बहिलार कत नदी प्रखर स्रोत रे भयालु ए युद्ध छाड़ी पलाइले दूरे असंक उपरे गज पड़िले कमाड़ी चारिआडे कूढ़ हेला रथ ध्वज छिड़ी राउत माहुंत रथी सैन्य प्रमित जादवंक बाणे मरी पड़िले बहुत 7 सिंधु सुखाइब हस्तरे के बाही नदी बाली गणिबाकू
शक्ति अछि काहीं। बाली बंधे सात सिंधु पारिब के बांधी। अति भागे भागवत पुराण पयोधी। अदृष्टि श्रुति असंभव एहि बाणी। अनेक जन्मर पाप ध्वंस हुए शुणी। इंद्र प्रतिवाक्य कहन्ति जे सुख जति। शुण तु हो सावधाने पंडुपण नाती। दक्षिण दुआरे थिले राजा उग्रसेन। दम घोष आगे मिली कले आयोधन। सैन्य हत हेबा देखी दम घोष कोपे। रे रे कार करी बाण पुराइले चापे। कंक पक्ष मुना बाण सहस्रे धरी। गड़ द्वार कबाटकू बिंधिला ओटारी। पुणी हितिली सहस्र वज्र मुना बाण। कर्ण परिजन्ते टाणी बिंधिला तक्षण। चली गले बाण मान अंतरिक्ष मार्गे। सकल देवता मिली देखुछन्ति स्वर्गे। चक्षु पिछड़ाके जाई कबाटरे बाजी। मसी गुंडा होई द्वार पड़िला कभाजी। वज्र किलिणी सहिते पड़न्ते उपुड़ी। देखी दम घोष राजा कला सिंहरड़ी। गड़ द्वार भांगी तहु होइला मुकुला। धसाई पशिण सैन्य घोटिय शंखला। दम घोष आदि सबु राजांकर थाट। समस्ते पशिले पेली पाइबारु बाट। उग्रसेन अनाधृष्ट उद्धव एथिले। रह रह बोली आगे आसे ओगाଳିले। बंध बंधाइले जेने स्थिर हुए जल। स्तंभीभूत हेले तेने शत्रु सैन्य दल। 24 सहस्र राजा एक मुख होई। तिनि रथ उपरकू पड़िले से धाई। उग्रसेन कुआवरी सहदेव वीर। अनाधृष्ट संगे दम घोषर समर। रथिर आगरे रथी करन्ति पहीज। गजर आगरे मिली युद्ध कले गज। असंक सहिते असे परिताल दियन्ति। पदातिंक संगे मिसी जुझिले पदाति। एमंत प्रकारे हेला रण महागोल। जुगांत कालरे जेने घटे सिंधु जल। आग भर होई जान्ति नाना शस्त्र धरी। काहाकू मारी काहाकू पकान्ति से चिरी। पश्चिम द्वार आवरी दंत वक्र थिला। सुरथंकु जिणिबाकू प्रतिज्ञा से कला। गुण दोष शबदरे मेदिनी कंपाई। तर्जना करई वीर सिंहरड़ी देई। दक्षिण जादव सैन्य पाई मने भीति। तरस्त होइण शस्त्र धरि न पारन्ति। सात्यकी सहस्राजित कृतवर्मातिनी। भय तेजी बाहारिले करे शस्त्र घेनी। हाबड़ा बाण के घेनी दंत वक्र मारी। सिंह प्राय गरजिला गुणनाद करी। से बाण बाजन्ते द्वार
ପଡ଼ିଲା ଉପୁଡ଼ି। ଭିତରେ ପଶିଲା ଦନ୍ତ ବକ୍ର ନିଶମଡ଼ି। ସକଳ ନୃପତି ଦେଖି ସାଧୁ ସାଧୁ କଲେ। ଦନ୍ତ ବକ୍ର ସଙ୍ଗେ ସର୍ବେ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ଅନେକ ପ୍ରଶଂସା କଲେ ଗଡ଼ ଗୋଟି ଦେଖି। ବୋଲେ ଅମର ବାସର ସତୀଏ ଅଟେକି। କେବଳ ଦେବତା ଏହା ନିର୍ମାଣିଲା ଆସି। ଜରାସନ୍ଧ ବିନାନ ନ ପାରନ୍ତା ପଶି। ଧନ୍ୟରେ ଯାଦବେ ତୁମ୍ଭେ ଜୀବନ ହିଁ ସାଧୁ। ଅଭେଦ୍ୟ ଗଡ଼ରେ ଥାଇ ବୋଲା ଅବିରୋଧୁ। ଏମନ୍ତ ବୋଲିଣ ସର୍ବେ କଲେ ସର ବୃଷ୍ଟି। ବୀରଙ୍କ ଗର୍ଜନ ଘାତେ କମ୍ପେ ନବ ଦୃଷ୍ଟି। ଦେଖିଣ ଯାଦବ ବୀରେ ମନେ ବହି କ୍ରୋଧ। ଏକ ମୁଖ ହୋଇ ସର୍ବେ ପିଟିଲେ ଆୟୁଧ। ଯେ ଯାହାର ଅସ୍ତ୍ର ଶସ୍ତ୍ର ନିଜ କରେ ଧରି। ବେନି ବଳ ମିଶି ବାଟେ ହେଲେ ମରାମରି। ସଂଗ୍ରାମେ ଶକତା ଦୁଇ ବଳ ସମକଛ। ଏକ କୁଆରେ ଏକ ଯୁଦ୍ଧେ ନ ଦିଅନ୍ତି ପଛ। ମହାଘୋର ଯୁଦ୍ଧ ହେଲା ଦୁଇ ସେନାଙ୍କର। ଅଦୃଶ୍ୟ ହୋଇଲେ ସୂର୍ଯ୍ୟ ଦିବସେ ଅନ୍ଧାର। କକଡ଼ା ମାସରେ ଯେହ୍ନେ ମେଘ କରେ ବୃଷ୍ଟି। ତେସନେ ପଡ଼ଇ ବାଣ ଶୂନ୍ୟପଣ ଘୋଟି। ରଣଜିତା ଯଦୁବୀରେ ଅଟନ୍ତି ଅଜେୟ। ରାମକୃଷ୍ଣ ପ୍ରସାଦରୁ ନାହିଁ ତାଙ୍କ ଭୟ। ଏଥୁ ଅନନ୍ତରେ ଜରାସନ୍ଧ ନୃପମଣି। ଆପଣାର ଅଙ୍ଗ ବଳ 23 କ୍ଷଉଣି। 23 ସହସ୍ର ରାଜା ଚତୁରଙ୍ଗ ବଳ। ଘେନିଣ ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରେ କଲା ରଣଗୋଳ। ରଥ ଗଜ ପଦାତିକ ଅସପ୍ରମିତ। ଏକ କୁଆର ଏକ ଯୋଦ୍ଧା ସର୍ବେ ବଳବନ୍ତ। ଆପେ ଜରାସନ୍ଧ ରାଜା ସମରେ ଦୁର୍ଜୟ। ଦେବ ଦୈତ୍ୟ ଗନ୍ଧର୍ବକୁ ନ କରଇ ଭୟ। ଅନେକ ସୈନ୍ୟ ଅଛନ୍ତି ପଛରେ ଗୋଡ଼ାଇ। ଗଡ଼ର ଉତ୍ତର ଦ୍ୱାରେ ମିଳିଲା ସେ ଯାଇ। 72 ଭାର ଗଦାକୁ ବୁଲାଇଣ କରେ। ଆକର୍ଷି ଫିଟିଲା ନେଇ କବାଟ ଉପରେ। ନିର୍ଘାତ ଶବଦ ଶୁଭେ ଘୋର ବିକରାଳ। ଉଠିଲା ବହନି ଶିଖା ଜ୍ୟୋତି ଅନ୍ତରାଳ। ବିଷମ ହୁଙ୍କାର ଧ୍ୱନି ପଦାଘାତ ପାଇ। କବାଟ ଭାଙ୍ଗି ପଡ଼ିଲା ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ। କବାଟ ଭାଙ୍ଗନ୍ତେ ଦ୍ୱାର ହୋଇଲା ମୁକୁଳା। ଧସାଇ ପଶିଲା ପୁରେ ସଂକୋଚନ ବଳା। ତା ପଛରେ ଲାଗି ଆଉ ଯେତେ ନୃପ ଥିଲେ। ସମଦଣ୍ଡ ଘେନି ସର୍ବେ ଭିତରେ ପଶିଲେ। ପ୍ରଥମ ଦ୍ୱିତୀୟ ଦ୍ୱାର ଜିଣି ବେଗେ ଯାଇ। ଭିତର ଗଡ଼େ ପ୍ରବେଶ ହେଲେ ପରି ଘାଇ। ଦୁଇ ହାତେ ଗଦା ଧରି ବୁଲାଇ ନୃପତି। ବଳଦେବଙ୍କ ଛାମୁରେ ମିଳିଲା ତଡ଼ତି। ଅଧର ପୁଷ୍ଟ କରିଣ ବୋଲେ ମହିପାଳ। ଆରେ ରେ ଗଉଡ଼ ଆଜି ପୁରିଲା ତ କାଳ। ଜାଣୁ ଜାଣୁ ମୋ ସଙ୍ଗରେ ହୋଇଲୁ ବିବାଦୀ।
ନିଶ୍ଚୟ ମାରିବି ତୋର ବଂଶବର୍ଗ ଶୋଧି। ତୁମ୍ଭଙ୍କୁ ମାରିବା ଏହା ସଂଶୟ ଯେ ନାହିଁ। ଶପଥ ବଂଶ ଯାଦବେ ମଲେ ତୁମ ପାଇଁ। ପାଞ୍ଚ ବେଳ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତେ ପଳାଇଲ ଆଗୁ। ଅସଂଖ୍ୟ ସୈନ୍ୟ ମୋର ମଲେ ତୁମ୍ଭ ଯୋଗୁ। ଏହି ପ୍ରକାରେ ତୁମେ ସବୁବେଳେ ଭଣ୍ଡ। ଆଜି ବିଷାବଳୀ ଦେବି କରି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ। କେଉଁ ଭରସାରେ କଲ ମୋ ସଙ୍ଗରେ କକ୍ଷ। ହରି ବ୍ରହ୍ମା ଇନ୍ଦ୍ର ହେଲେ ନ କରିବେ କ୍ଷମା। ଏତେ ବୋଲି ଅନ୍ତରିକ୍ଷେ ଗଦାକୁ ବୁଲାଇ। କାମ ପାଳ ଉପରକୁ ପଡ଼ିଲା ସେ ଧାଇଁ। ବାହାନାଦ କରି ଗଦା ପିଟି ମହାବଳ। ଦେଖି ବଳରାମ ସ୍ୱାମୀ ଆଡ଼ିଲେ ମୂଷଳ। ମୂଷଳରେ ଗଦା ବାଜି ପରିତାଳ ଘେନି। ଉଠିଲା ପ୍ରଚଣ୍ଡ ଶିଖା ଟେକିଣ ବହନି। ନିର୍ଘାତ ଶବଦ ହେଲା ଯେନେ ଘଡ଼ଘଡ଼ି। ସତେ କିବା ମେରୁଗିରି ପଡ଼ୁଅଛି ମାଡ଼ି। ବନଗିରି ସହିତରେ କମ୍ପିଲା ଧରଣୀ। ତରସ୍ତ ହୋଇଲେ ଭୟ ପାଇ ସର୍ବପ୍ରାଣୀ। ପୁଣି ଜରାସନ୍ଧ ଗଦା ବୁଲାଇଣ ବେଗେ। ରାମଙ୍କ ଉପରେ ନେଇ ପ୍ରହାରିଲା ରାଗେ। ଶ୍ରୀଅଙ୍ଗେ ନ ବାଜୁ ଗଦା ଦେଖି କାମ ପାଳ। ଧାତିକାରେ ଆଡ଼ି ଦେଲେ ସୌନନ୍ଦ ମୂଷଳ। ତେଡ଼େ ବଡ଼ ଗଦା ଗୋଟା ମୂଷଳରେ ବାଜି। ବେନି ଖଣ୍ଡ ଖଣ୍ଡ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଲା କୋ ଭାଜି। ଗଦା ଭଗ୍ନ ଦେଖି କୋପେ ମଗଧ ଈଶ୍ୱର। ଖଡ଼ଗ ଧଇଲା କରେ ଟେକିଣ ସତର। ଖଣ୍ଡା ହସ୍ତ ହୋଇ ରାଜା କୋପାନଳ ମୂର୍ତ୍ତି। ବିକ୍ରମ ସିଂହ ପରାଏ କଲା ପାଦ ଗତି। ବେଳୁ ବେଳ କୋପ ତାର ବଢ଼ିଲା କଜହୁଁ। ରାମଙ୍କୁ ଘୋଟିଲା ଯେନେ ଚନ୍ଦ୍ରମାକୁ ରାହୁ। ତା ଦେଖି ରୋହିଣୀ ସୁତ ଲଙ୍ଗଳ କଚାଡ଼ି। ହାତେ ଧରିଥିବା ଖଣ୍ଡା ପକାଇଲେ ଝାଡ଼ି। ନିଶସ୍ତ୍ର ହୁଅନ୍ତେ କ୍ରୋଧେ ମଗଧ ନୃପତି। ମଲ୍ଲ ବିନ୍ଧାଣରେ ଠିଆ ହୋଇଲା ତଡ଼ତି। ଆଣ୍ଠୁ ଭରା ଦେଇ ତଳେ ବସି ମହାରାଜ। ବିଚିତ୍ର ଗତିରେ ଉଠି କରଇ ପହିଜ। ବ୍ରଜମୁଷ୍ଟି ଟେକି ରାମ ଆଗେ ହେଲା ଉଭା। ପର୍ବତ ପରାଏ ଅଙ୍ଗ ଦିଶେ ତାର ଶୋଭା। 84 ବିନ୍ଧାଣରେ ଅପସରି ଦେଇ। ଆଗରେ ଗଉଡ଼ ବୋଲି ଡାକେ ମୁଖ ଚାହିଁ। ଶୁକ ବୋଲନ୍ତି ଯେ ଶୁଣ ପରୀକ୍ଷ ନୃମଣି। ଦେଖି ମହାକୋପ କଲେ ପ୍ରଭୁ ହଳ ପାଣି। ବାମ ହସ୍ତେ ହଳ ଘେନି ଦୃଢ଼େ କରି ମୁଷ୍ଟି। ଜରାସନ୍ଧର ବେକରେ ପକାଇଲେ ଛାଟି। କୃତାନ୍ତ ଦେବତା ଯେହ୍ନେ କାଳ ପାଶ ଘେନି। ନିମିଷରେ ସାଧି ପାରେ ସକଳ ମେଦିନୀ। ତେସନେ ଲଙ୍ଗଳ ଧରି ରେବତୀର ସାଇଁ। ଝାଡ଼ି ଦେଲେ ଜରାସନ୍ଧ ବେକରେ ଲଗାଇ। ସେ ଘାତରେ ଅସମ୍ଭାଳ ହୋଇ ମହାବଳୀ। ଅସଷ୍ଟାମ ହୋଇ ତଳେ ପଡ଼ିଗଲା ଢଳି।
ଜରାସନ୍ଧ ପଡ଼ିବାର ଦେଖି କାମପାଳ ପ୍ରାଣ ନେବା ପାଇଁ କ୍ରୋଧେ ଟେକିଲେ ମୂଷଳ। ଏମନ୍ତ ସମୟ ତହିଁ ମିଳି ଦେବଦୂତ କର ଯୋଡ଼ି ସ୍ତୁତି କଲା ରାମଙ୍କୁ ବହୁତ। ନମସ୍ତେ ହେ କାମପାଳ କୃପା ଜଳ ସିନ୍ଧୁ ନମସ୍ତେ ରେବତୀନାଥ ଭକ୍ତ ଜନ ବନ୍ଧୁ। ନମସ୍ତେ ହେ କାମପାଳ ସଂସାର କରତା ନମସ୍ତେ ହେ କାମପାଳ ଭକ୍ତ ମୁକ୍ତି ଦାତା। କାଦମ୍ବରୀ ପାନେ ସଦା ଭୋଳ ତୁମ ମତି 56 କୋଟି ଜୀବର ଅଟ ତୁମେ ଗତି। ମସ୍ତକ ଉପରେ ଶୋଭା ପାଏ ସପ୍ତ ଫେଣି କୁଟିଳ କୁନ୍ତଳା ଦିଶେ ନବଘନ ଜିଣି। ବେନି କନେ ବିରାଜଇ ମକର କୁଣ୍ଡଳ ଶରୀରରେ ପୁରୀ ଅଛି କୋଟି ସିଂହ ବଳ। ନୀଳଝିନ ବାସେ ଶୋଭା ପାଏ ଦିବ୍ୟ କୋଟି ପାପାଧି ପାପ ଧ୍ୱଂସନ ତୁମ୍ଭ ନାମ ଗୋଟି। ସୁଢଳ ନୟନ ବେନି ରକ୍ତ ପଦ୍ମ ପ୍ରାୟ ଆଜାନୁ ଲମ୍ବିତ ଭୁଜ ଦଣ୍ଡ ତେଜମୟ। ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷ ପରମାନନ୍ଦ ଅବ୍ୟକ୍ତ ମୂରତି କାଳାନ୍ତକ ଯୁଗାନ୍ତକ ଲୟାନ୍ତକ ଜ୍ୟୋତି। ପଞ୍ଚଭୂତ ପଞ୍ଚତତ୍ତ୍ୱ ପ୍ରକୃତି 25 ସୃଷ୍ଟି ସ୍ଥିତି ସଂହାରଣ କରତା ପୁରୁଷ। ତୁମର ସଞ୍ଚିତ ଏହି ସକଳ ଜଗତ ଅକ୍ଷୟ ଅଜରାମର ତୁମେ ବିଶ୍ୱନାଥ। ଏକ ରୋମ କରେ ଯାର କୋଟି ସିଂହ ବଳ ନମସ୍ତେ ପନଗ ନାରାୟଣ କାମପାଳ। ପୃଥିଭାର ନିବାରଣ କରିବାର ପାଇଁ କୌତୁକେ ଜନ୍ମି ଅଛ ନର ଦେହ ବହି। ସର୍ବଜ୍ଞ ପୁରୁଷ ତୁମେ ସର୍ବଗୁଣ ଗ୍ରାହୀ ଆରତ ଭଞ୍ଜନ ନାଥ ବାରେ କର ତ୍ରାହି। କଳି କଳୁଷ ଧ୍ୱଂସନେ ନିରପେକ୍ଷ ରୂପେ ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ଧରି ବସି ଅଛ ଆପେ। ଦକ୍ଷିଣ ସାଗର ତଟ ନୀଳା ପର୍ବତେ ସଙ୍ଗେ ଭାଇ ଭଗ୍ନି ଘେନି ବିଜେ ଜଗନ୍ନାଥେ। ସୁଦର୍ଶନ ଚକ୍ର ଘେନି ଚତୁର୍ଦ୍ଧା ମୂରତି ଦର୍ଶନ ମାତ୍ରକେ ପ୍ରାଣୀ ଲଭଇ ମୁକତି। ବଳଦେବ ଶ୍ରୀଚରଣେ ସଦା ମୋର ସେବା ଅଚ୍ୟୁତ ଦାସକୁ ହରି ବଂଶ କହିଦେବା। ଏସନକ ସ୍ତୁତି ଯହୁଁ କଲା ଦେବଦୂତ ପ୍ରସନ୍ନ ହୋଇଲେ ଶୁଣି ରେବତୀର କାନ୍ତ। ପୁଣି ବିଚାରିଲେ ରାମ ଦେବଦୂତ ଚାହିଁ ଏକିମ୍ପା ଜୀବନେ ଥିବ କହତା ବୁଝାଇ। ଦେବଦୂତେ ବୋଲେ ତୁମ୍ଭେ ଜଗତର ନାଁ ମୁହିଁ କି କହିବି ତୁମ୍ଭେ ନ ଜାଣ କି ତାହା। ଏ ଜରାସନ୍ଧର ତୁମ ହସ୍ତେ ମୃତ୍ୟୁ ନାହିଁ ଭୀମସେନ ହସ୍ତେ ମରାଇବେ ଲକ୍ଷ୍ମୀ ସାଇଁ। ଆବର ଏ ନୃପଠାରେ ଅଛି ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ତେଣୁ ପେଶିଛନ୍ତି ମତେ କହିଦେବ ରାଜ। ତୁମ ଶ୍ରୀଚରଣେ ହେଉଅଛି ପ୍ରଣାମୀ ଏହାକୁ ସମୟ ରକ୍ଷା କର ଅନ୍ତର୍ଯାମୀ। ସଂସାରେ ଅକୀର୍ତ୍ତି ପଛେ ରହୁ ଏଥିପାଇଁ ଆଜ ସଂଗ୍ରାମରେ ତୁମେ ଯାଅ ପିଠି ଦେଇ।
ଏହାକୁ ନାସିଲେ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ପାଇବ କିଛି। ଅନେକ ପାପିଷ୍ଠ ଦୁଷ୍ଟ ମାରିବା ବାଛି। ଏକଥା ବିଚାର ଯେବେ ନ କରିବ ମନେ, ନିଶ୍ଚୟରେ ସୃଷ୍ଟି ନାଶ ଯିବ ଅଳ୍ପ ଦିନେ। ଦେବ କାର୍ଯ୍ୟ ନ ହୋଇବ ସୃଷ୍ଟି ନହି ରକ୍ଷା, କର୍ମ କରତା ପୁରୁଷ ଯେ ତୁମ୍ଭର ଇଚ୍ଛା। ଏତେ କହି ଅନ୍ତର୍ଧ୍ୟାନ ହେଲା ଦେବ ସୁଦୂତ, ବଳରାମ ଶୁଣି କୋପ ଛାଡ଼ି ହେଲେ ଶାନ୍ତ। ସଂଗ୍ରାମ ଉପେକ୍ଷିତ ଗଲେ ପିଠି ଦେଇ, ଜଗନ୍ନାଥଙ୍କ ସନ୍ନିଧେ ପ୍ରବେଶିଲେ ଯାଇ। ଏକାନ୍ତରେ ଦେବଦୂତ କହିଗଲା ଯାହା, ଗୋବିନ୍ଦ ଛାମୁରେ ରାମ ଜଣାଇଲେ ତାହା।